سمع الله لمن حمده الله 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم يا فارس كل وحيد ويا صاحب كل فريد قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ونسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم الذي عنت الوجوه وقصت ووجلت منه القلوب أن تصلي وسلم على سيدنا محمد وأن تجعلنا من أمورنا وأمور المسلمين فرجا ومخرجا وتقضي حاجاتنا وحاجاتهم وتقضي حاجاتنا وحاجاتهم وتقضي حاجاتنا وحاجاتهم. اللهم دبرنا وأهل إندونيسيا بأحسن التدبير. اللهم دبرنا وأهل كليمنتن بأحسن التدبير. اللهم دبرنا وأهل بنجرمسين بأحسن التدبير. والطف بنا بما جرت به المقادر على ما تشاء قدير وبإجابة الجدير ويا نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.
أخذتم بما رجعتم إني لزرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق من نقول يا أكرم الخلق من نقول رجعنا بكل خير قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرح والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود لولاك يا زينة الوجود ما قام عيشي ولا وجودي ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على كل ما نوى به شيخنا وإلى حضرة النبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه: فصل في بيان ذم البخل. Ini suatu fasal pada menyatakan kecelaan bakhil, yakni kikir, yaitu satu maksiat daripada segala maksiat yang batin yang 10. Yang tersebut dahulu itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, yang artinya dan barang siapa memelihara akan dirinya daripada kikir itu, maka mereka itulah yang dapat kemenangan. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Artinya, jangan engkau sangka akan orang yang kikir dengan harta yang diberikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada anugerahnya itu, yaitu kebajikan bagi mereka itu. Tetapi kikir itu yaitu kejahatan bagi mereka itu, lagi akan digantungkan harta yang dikikirkan akan dia oleh mereka itu atas batang leher mereka di hari kiamat. Nah jadinya ujar Imam Ghazali termasuk yaitu akhlak yang tercela, bahwasanya Allah dan Rasulullah kada katuju orang yang engken. Orang tadi nih engken kada katuju. Nah, jadinya ujar Allah Ta'ala, ujar sidin nih, bahwasanya wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa huwa khairul lahum. Ujar Allah Ta'ala, jangan menyangka ikam tadi, jangan menyangka orang tadi nih, orang yang bahil tadi, orang yang engken tadi nih, bahasa kitanya inya tadi sugih. Inya nih sugih bahasa kitanya, tapi inya engken. Jangan disangka harta yang diberikan Allah Ta'ala tadi itu menjadi kebaikan bagi inya. Jangan. Nih artinya nih, semakin seorang bahasa kitanya lah bertambah harta, kita ini engken bertambah harta, artinya harta ini bertambah terus. Ujar kita berberkat harta kita. Jangan disangka ujar Allah. Jangan ikam sangka orang yang sugih, orang yang didatangkan Allah Ta'ala harta itu kebaikan baginya, tapi mun inya tadi bersifat engken, jangan disangka. Nah, jadinya ujar Allah Ta'ala, jangan disangka inya tadi nih baik hartanya tadi, mun orang tadi engken. Bahkan ujar Allah Ta'ala, bal huwa syarrun lahum, bahkan orang yang harta diberikan Allah tapi diengken akannya harta tadi nih, kada hendak berbagi-bagi lawan orang. Nah itu sebenarnya ya Allah Ta'ala huwa syarrun lahum, menjadi adab bagi inya. Ini harta banyak, kalau kita ini banyak belabihan harta. Nah inya engkenakan, jangan dikira harta yang banyak tadi, sabab inya engken tadi bebanyak hartanya itu menjadi kebaikankah baginya atau inya berberkat ujarnya? Kada ujar Allah. Bahkan harta yang kita banyak tadi, yang kita engkenakan itu karena menjadi kejahatan. Arti menjadi kejahatan tadi, nih karena harta tadi menjadi azab bagi kita.
Arti menjadi adab tadi karena kita ditakuni harta ini dapat di mana, menggunakan ke mana. Kenapa ikam sugih? Artinya ikam sugih aja nih. Kenapa ikam kada peduli lawan orang? Kadada nih memberi fakir miskin, kadada anak yatim. Artinya nih hendak kita nih nah bahasa kitanya kelebihan harta kita nih kita bagi-bagi lawan orang kada hendak. Nah, jadinya menjadi ajab ujar Allah Ta'ala sayutawwaquna babakhiru bihi yaumal qiyamah. Karena yang ikam engkenakan tadi ujar Allah kena digantungkan apa-apa yang kita engkenakan tadi di lehernya di hari kiamat. Artinya orang yang engkennya tadi yaitu didapat ajab Allah. Ya kalau kan sampai surga aja loh di pintu surga tadi bercatat sudah, artinya bertulisan aku haram dimasuki orang yang engken. Orang yang bakhil nih ujar surga aku haram dimasuki orang yang engken. Berarti kan tandanya orang yang engken tadi lah semalam sudah ya lah, tanda orang engken tadi berarti inya nih kada masuk surga. Ya lah, kan semalam sudah bahwasanya al bakhil ba'idun minallah. Orang yang engken tadi jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ba'idun minan nas dan jauh daripada manusia. Siapa yang hakun orang bekawan orang engken? Yalah. Dan sampai-sampai qaribun minan nar, dekat daripada api neraka. Ini orang yang engken. Yalah, orang engken nih. Artinya kita berisi kelebihan nih harta malah diengkenakan. Sebenarnya kan sudah loh sebab orang engken ini kenapa gerang semalam. Nah sebab orang yang engken tadi gara-garanya sebabnya inya sayang banar lawan harta, inya tak cintai lawan harta. Artinya nih sebenarnya kan bahasa kitanya harta yang ada wadah kita ini sebenarnya ini ampun Allah. Ampun Allah, Allah nih bahasa kitanya nah mewakilakan aja. Nih jangan tak akui, mun kita harta kita nih tak akui milik kita. Aku lapah pang berusaha, aku lapah pang begawi, apa aku memberikan orang. Aku titik paluh aku, ini nyamannya bahasa kitanya begawi kada apa dibariakan ada orang lah. Nah sayang loh merasa tak miliki pang. Gara-gara merasa tak miliki ini ya kada hendak nih harta yang kita sayangi tadi gara-gara sayang banar lawan harta tadi inya kada hendak hartanya tadi dimiliki orang. Bujur lah. Yalah kayak itu loh gara-gara engken tadi gara-garanya sayang banar lawan harta. Nah makanya sebenarnya ujar Rasulullah orang yang dasar bujur sayang lawan harta itu di mana gerang? Supaya harta kita ini jangan dimiliki orang. Artinya karena kita menikmati di akhirat aja. Apa yang kita sayang menbujur kita sayang lawan harta tadi kita kirim dulu harta ke negeri akhirat. Ya kalau kita kirim makan nih yang apa yang kita berikan wadah orang, yang apa yang kita gunakan untuk kebaikan itu kena sagan kita di negeri akhirat. Itu yang bujur ampun kita. Nah itu yang bujur ampun kita. Artinya yang kita engkenakan tertinggal kita ini bahasa kitanya ini belum tentu ampun kita. Malahan kena menjadi hisap bagi kita. Ya kalau bujur lah hisap kena nih. Ampun maaf seandainya seorang sugih loh diengkenakan harta mati seorang anak ampun maaf dulu anak inya waris kada. Bahasanya inya waris sekalinya anak ini kada orang soleh. Sekalinya nakal anak dibawanya bajudi, dibawanya macam-macam nih. Artinya bisa dibawanya minum-minuman, nukar obat, sagan macam-macam ya dah. Bahasa kitanya kita yang lapah becari, inya yang menggunakan yang kada baik, hisapnya udah kita. Rugi lah. Artinya rugi. Baik kita selagi hidup, kita sagan kita. Artinya nih sumbang waktu kita hidup. Nah itu yang apa yang kita sumbangkan, apa yang kita gunakan seandainya sagan majelis, sagan pesantren. Artinya yang kebaikan-kebaikan itu sagan kita sebenarnya kena. Nah menggunakan kita dengan kebaikan tadi. Nah itu sagan kita. Nah mun kita bahas kitanya meninggali anak-anak kada orang soleh pian kita yang jadi hisapnya. Dipukuli orang kita. Kenapa? Gara-gara duit abah. Ya loh. Itu kita. Coba mun seandainya juga pang kita dapat anak soleh
Orang nih seandainya juga bahasa kitanya kita habiskan loh harta sudah nih, artinya kita nih banyak, kita nih bahasanya sewaktu hidup kita nih bersedekah, berbuat kebaikan nih artinya dengan harta kita tadi. Inya seandainya kada dibari izin, kada ditinggaligin orang soleh nih, orang soleh tadi dijamin Allah rezekinya lebih daripada yang umum. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kayak itu loh. Orang yang soleh, orang yang takwa kepada Allah, orang tadi dijamin Allah rezekinya bighairi hisab. Allah sudah menjamin rezekinya yang lebih daripada rezeki yang umum. Nah, artinya harta kita tuh sebenarnya sagan kita nih, nah bahasa kitanya sagan kita negeri akhirat, sagan kenyamanan kita. Sudah tahu dah ya lah. Artinya kan sudah tahu alam negeri akhirat tadi yang berlaku amal ibadah, yang berlaku sedekah kita nih gena. Ya kalau berlaku nih itu yang menolong kita sababnya gena. Nah kayak itu lah. Nah bahasa kitanya mun kita meengkenakan rugi pian. Kita yang becari, bahasa kita nih becari, kita engkenakan pas tinggal ini tinggal hisap aja lagi. Amun kita sumbangkan sudah kita gunakan sagan kebaikan anak bini, nah diberi. Ada juga nih diberi ini orang misalnya contoh pesantren kena anak yatim, contoh yang apa yang kebaikan nih ketujuan orang soleh misalnya lawan habaib ketujuh bahasa kita memberi duit nih, artinya itu harta kita yang kena di negeri akhirat itu yang kita tinggal karena tahu lagi. Nah ini jangan dikira ujar Allah Ta'ala wala yahsabanna alladzi yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih, jangan ikam sangka orang yang bakhil tadi, orang yang engken dengan harta yang didatangkan Allah itu kebaikan baginya, jangan disangka. Bahkan orang yang harta diberikan Allah diengkenakannya harta tadi menjadi hisab, menjadi ajab bagi inya kena. Selagi dikalungakan inya tadi harta yang diengkenkannya tadi kena di hari kiamat rugi loh. Nah, jadinya artinya jangan juga kita ini terlalu sayang beneran harta, tak cintai benar. Ya menjulun semalam loh kita nih cinta benar nih, kecintanya sekedar kita cinta lawan harta tadi, sekedar kita cinta lawan kenyamanan dunia. Seandainya 100% kita cinta lawan kenyamanan dunia ini nalah bukan salah lah, sugih bukan salah. Karena jangan diartikan kenapa yo tuan guru nih menghina orang sugih, bukan menghina orang sugih kada. Artinya jangan sekedar sugih itu di dunia nih aja. Makanya orang-orang soleh tuh inya melihat dunia ini, melihat nih kenyamanan dunia menjadi i'tibar, menjadi pelajaran nih. Nah nyaman dunia nih harus cangkal begawi, cangkal becari duit. Nah amun aku hendak juga nih nyaman juga di negeri akhirat, apa yang aku cangkali. Sedangkan berbeda artinya mun kita hendak nyaman di dunia pasti ada duit, sudah dapatnya duit tadi pasti kita begawi, maulah kada begawi lah. Nah kita pulang hendak ke negeri akhirat tadi kada kawal lagi pakai duit. Artinya kita tadi dengan amal soleh, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan sedekah kita. Sedekah ini maulah di akhirat bersedekah. Yang bersedekah ini kan kita waktu di dunia ini pang duit yang kita gunakan sagan kebaikan tadi itu pang sagan nih nyaman kita di akhirat. Itulah yang supaya nyaman di akhirat. Nah nyaman di akhirat kita tuh pak ya amjulun paling kada kita nih, kita orang awam nih nah niatan tadi bersedekah, beramal ibadah, menuntut ilmu, paling kada hendak nyaman di akhirat barang. Nyaman di akhirat barang ya kalau kan ada lo ya amjulun nah ampun maaf kada apa-apa ya lo tulang. Jadi ulun melihat video julun ya adalah ulun melihat video di Facebook ada juga. Jadinya apa? Seseorang ibu tadi nih kan amal soleh nih artinya lah. Nih orang tadi kan dunia lawan akhirat ini berbeda. Dunia lawan akhirat berbeda. Kenapa? Karena dunia ini duit, ini sedangkan akhirat tadi amal soleh, ilmu yang bermanfaat lawan sedekah. Nah, jadinya kan ada di situ. Jadinya kan tuh memang kisah tuh bujur pernah dapat dalam kitab itu tapi divideokan orang. Nih orang soleh yang menyampaikan kiai. Ya kalau jadinya apa? Seorang ibu tadi mencari anaknya di pekuburan, mencari anaknya dapat. Ujar seorang ibu tadi secara ringkasnya aja lah.
Jasa seorang ibu tadi, tolong tukang kubur tabukakan pang kubur nih. Kayak itulah kisahnya nih. Bah sudah menabuk kubur, sekalinya apa yuk dibongkar kuburnya, sekalinya melihat menjadi kebun daripada kebun surga. Artinya nih di situ tadi nih melihat dilihatakan Allah, padahal kan alamnya beda. Tapi Allah hendak melihatakan, bisa aja Allah hendak melihatakan kepada seseorang tadi, melihat bahwasanya kubur yang sepetak tadi dasar bujur dilihatakan Allah menjadi kebun daripada kebun surga, yaitu jadi orang tuh raudhatun min riyadil jannah. Dilihatakan apa gerang amalannya, wes ringkasnya aja apa amalannya, sekalinya orang tadi menuntut ilmu agama. Orangnya tadi nih artinya dasar bujur niat tadi menuntut ilmu agama, ya kalau orang ini nak tujuh ke majelis taklim belajar ilmu-ilmu yang diwajibkan Allah, contoh tauhid, tasawuf, fikih. Katujuh duduk di majelis taklim, orang ini dasar bujur hendak niati menuntut ilmu karena Allah, balasannya dikubur aja kebun surga dah. Maulah kada amal soleh ya. Yang kita gawi di mana menuntut ilmu di dunia lah. Hasilnya kita di negeri akhirat kena. Jujur lah. Sudah sekalinya seikung pulang mencari mamanya tadi, mencari anak seikungnya pulang di pekuburan tadi, sekalinya dapat. Nah tukang kubur galiakan juga kubur nih anakku nih, bah sudah digaliakan kubur, bongkar sudah kuburnya teh, melihat pulang dilihatakan Allah Ta'ala pulang mamanya tadi melihat menjadi raudhatun min riyadil jannah pulang kebun surga pulang. Betakon orang nih, orang yang anu tadi betakon apa gerang amalan anak pian seikungnya nih pulang, sekalinya amalan yang seikungnya tadi maongkosi lawan yang menuntut ilmu nih nah. Yalah. Berarti kan artinya ilmu yang bermanfaat dasar bujur ujar hadis Rasulullah, jalan kita hendak menuju jalan surga apa ya? Yaitu talabul ilmi majelis ta'lim. Orang yang menuntut ilmu nah jalan menuju jalan surga. Sampai-sampai ujar Rasulullah apabila ikam ada melihat nih majelis ta'lim itu majelis raudhatun min riyadil jannah, kebun surga majelis taklim nih pian. Kena dinampakkan Allah kena dalam kubur kena. Nah, orang nih contoh nuntut ilmu setelah aja lah. Artinya itu pentingnya kita menuntut ilmu nih, paling kada kita tuh nah hendak nyaman di kubur, hendak nyaman di surga kena. Kita nuntut ilmu lapah nih nah, artinya duduk sejam lapah pang. Cakap seandainya di rumah melihat TV santai makan cemilan ya kalau nyaman bang, sambil goreng sambil apa nih nyaman bang, santai nyaman gak ada lapah ya kalau artinya. Tapi kita hendak nyaman di akhirat bang. Nah lawan yang kedua tadi coba lihat pandang pian, orang yang mau ongkosi menuntut ilmu, orang nih membantu dengan majelis ilmu, balasannya surga juga. Balasannya juga apa? Surga lawan kebun surga. Nah artinya bagian petugas sama juga yang ngatakan ya lo bagian petugas nih, rajin petugas sagan nih kenyamanan orang nuntut ilmu, balasannya sama. Orang yang mengongkosi misalnya menukarkan akuanya, menukarkan rotinya, atau petugas parkirnya sama, itu melancarkan menyamankan orang menuntut ilmu ya lo. Bagian sound system kayak lah alat no kayak aja ngalih nyambetnya lo nih ya lo, siapa yang menyetelnya tuh menyamankan orang mendengar juga, dapat juga membantu sagan ilmu ya lo. Dunia memang bentuknya dunia nih kan, ini kawa dua sagan benyanyi kawa ya lo. Kitanya bahasa kitanya yang menyudah itu kita juga, kita nih hendak ke akhirat kah, hendak ke duniaan kah, kayak itu lah. Nah, intinya pokoknya orang yang membantu majelis ilmu, orang tadi insya Allah orang tadi surga. Ya kalau itu Rasulullah mau ucapkan. Nah itu teh kebun surga sudah cocok aja guru bangil lah. Guru bangil tuh nah raudhatun min riyadil jannah. Sidin guru menuntut ilmu, artinya kan kita ini nalah nilai ulun lain guru. Artinya yang guru kitab ulun belajar ilmu juga, pian belajar ilmu juga. Itulah. Nah, itu mudahan kita lah, mudah-mudahannya berkat kita berkumpul di sini, mudah-mudahan kita dapat raudhatun min riyadil jannah, mudah-mudahan kita terkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala berkat ilmu Rasulullah, berkat ilmu Allah taala. Nah, jadi artinya yang kita pikirkan ini nah nyaman di akhirat, bukan sekadar hendak nyaman di dunia nih aja ya kada. Hendak nyaman di dunia berarti kan orang engken nih, berarti nyani kada bakal ampun maaf lah
Berarti hendak sekadar nyaman menikmati di sini. Jujur lah. Berarti pun orang yang engke nih kada hendaknya maulah istana di negeri akhirat, kada hendak menjulungi. Maulah kita maulah istana ya kada berduit maulah. Ya Allah julun bahasa kitanya ulun maulah contoh julun lah. Maulah contoh nih. Ulun seandainya julun ulun nih orang perantau. Ulun menelponi orang kampung ulun, ulah karena istana, maulah kada menjulungi bahannya. Duit nih tukarakan bahannya, maulah. Kada akun orang maulah kan. Nah, artinya kita nih harus kita hendak mau ulah istana tuh harus ada kita nih menjulungi duit. Bujur. Nah, ulahkanlah na istana. Kok kirimi duit ke berapa cukupnya? Bahasa istana yang cukup bahasanya seraba otomatis kayak surga. Kebunnya ada juga. Nah, pasti kita nih menjulung duit mau lah. Nah, kayak itu juga kita hendak nyaman di surga, pasti kita harus juga mengirim nggak dulu. Artinya yang kita sodakohakan tadi itulah diulahkan istana. Itulah kita menikmatinya kena di surga. Jujurlah amal kita kayak itu juga. Ilmu bang yang kita nuntut ilmu kayak itu juga. Nah jadinya artinya paling kada kita orang awam nih setengah-setengah. Artinya dunia digawi tapi jangan lupakan akhirat. Kayak itu aja sudah. Ayo jagawi pian dunia tapi ingat jangan lupakan sagan kenyamanan negeri akhirat. Artinya kita lapah-lapah begawi ini segan apa? Segan nyaman di sana. Loh, Bapak yang mun kita lapah begawi dapat duit, ampun maaf lah ulun, ampun maaf. Dapat duit apa nih? Begawi sagan makan sagan begawi, tabulik-bulik ada ya. Ya lah tabulik-bulik lah. Coba. Kenapa jadi bahasnya begawi? Supaya kawa makan. Kenapa? Supaya kuat supaya apa? Supaya sagan begawi Pak. Bulik loh, artinya kita naikakan, artinya nih kita begawi sagan makan sagan kuat nuntut ilmu, sagan beribadah kepada Allah, atau sagan begawi tadi kawa bersedekah lawan orang, sagan maulah istana di negeri akhirat, kayak itu loh. Nah, Bapak pian engkenakan pian nya ada juga orang lah engken bahasanya duit, ya sampai diri seorang aja deh engken nih makan, ingat lah. Makan bahasa sikitnya iwak wadina iwak wadila nah kipikakan buntutnya sepiring simpani pulang esok kayak itu pulang kipikakan kuahnya aja iwak wadi maksudnya engken pas mati siapa yang menikmati? Anak kemana kan dapat? Seorang ada anak seorang yang hisapnya nih hakunnya lah bahasa kitanya nih gara-garanya apa ya? Sayang lawan harta, sudah tak cintai lawan harta tadi itu nah tak cintai panginya. Namanya orang cinta tuh maulah hendak berpisah ya. Coba kita cinta julun lah. Kita tuh sayang bener lawan bini itu nah 100% sayangnya. Pasti pas hartan itu ampun maaf. Orang contoh orang lah. Orang nih laki nih sayang bener lawan bini. Sayang tupang lawan bini nih. Anggap seandainya julun sayangnya tadi 100%. Bulat 100%. Pas ketika itu selingkuhinya ampun maaf. Nih orang misalnya selingkuhinya. Melihat kita kecewa kada kita sangkal ban hati kita nih yang kita sayangi sekarang jadi kayak ini atau diambil orang tadi selingkuh bahasa kitanya sakit kada hati kita sakit lah. Nah sama juga mungkin kita sudah tak sayangi lawan dunia nih makanya gara-gara sayang nih melahirkan engken. Artinya yang disayanginya tadi kada hendak dimiliki orang, kada hendak nih dimiliki orang. Bujur lah ya. Orang sayang tuh contoh, ulun sayang seandainya lawan benda, contoh julun HP, nah sayang bana dipusut-pusut terus, kada hendak lecet tuh pangnya baca kendaraan tuh kada hendak, apalagi orang hendak minjam bah kada julun, aku aja lapang bersih, sayang pang, sayang kada hendak dimiliki orang, makanya merasa pang nih nah harta yang diberikan tadi nih diberikan Allah tadi merasa nih ampun seorang. Jangan ya guru tuh artinya harta yang diberikan Allah Ta'ala ini jangan masih merasa ampun seorang, ini tetap ampun Allah. Arti ampun Allah nih bisa aja yang rezeki yang Allah berikan wadah kita kada semuanya sagan kita. Ada catatannya ini sagan anak, ini sagan bini, ada juga sagan orang bantu orang. Artinya kenapa jadi Allah mewakilkan kita supaya kita nih dapat pahala. Amun kita bersedekah lawan orang kita nih Allah hendak supaya maulah kita dapat pahala. Kayak itulah. Nah, ini berarti wakilnya tadi bujur kada hianat ya Allah.
mun orang nih dijulungi Allah duit, sedangkan di higa rumahnya ada garing orang. Nah sekalinya kada perhatian non orang seorang duit labihan, ujar Allah Ta'ala ini berarti orang nih hianat. Artinya orang nih kada cocok jadi wakilnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yalah, Allah Ta'ala aku jara sudah. Ini jadi ajab nih orang hianat tuh pantasnya diajab kada? Diajab Allah Ta'ala. Nah kayak itulah. Nya gara-gara kita minta sayangi itu nah. Kita sayangi merasa sayang bener lawan harta tadi kada hendak. Makanya julun sebenarnya orang yang sayang tuh malah lagi nah tung senya bersedekah di mana kah di mana kah di mana kah itu pangsagan harta kita itu yang kita miliki kan. Nah jadinya jangan ikam sangka ujar Allah Ta'ala orang yang jangan ikam sangka ujar Allah Ta'ala tadi orang yang bakhil inya tadi dengan hartanya tadi itu karunia daripada Allah, itu kebaikan daripada Allah. Jangan ikam sangka semakin engken semakin sugih pian nyata elo kada digunakannya engkinya dirinya jadi engkennya artinya nih. Nah semakinnya ibaratnya nih jangan disangka itu baik, bahkan itu tadi menjadi kejahatan baginya, artinya kena inya tadi diajab Allah Ta'ala inya tadi. Nah kayak itu ya kalau nah kayak itu nih. Nah terus mudahan paham ya kalau artinya mun bujur sayang buat kemana kah CM dulu ampun maaf celengan dulu lewat ya lah, jangan dicelengi celengan nih lalu dicelengi aja celengan bang ya. Oh jangan dicelengi mun ada kita duit nih lah, mun ada hak duit artinya labihan pada dapang duit itu labihan lah, mun labihan kenapa yuk artinya nih kalau artinya nih ya jangan dicelengi atau juara rajin ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh sarang bersedekah salawat aja ya gak ada ya. Mun seorang ada duit lawan juga ingatakan kita bersedekah nih jangan menghadangi sugih. Mun sugih apabila ya gitu ya pas kada sugih kada bersedekah kita, pas sampai mati kada sugih kada lebih sedekah berarti kita. Nah apa yang sekemampuan seorang, seandainya seorang sekemampuan ada duit 1.000 artinya lebihan aja deh. Oh banyak aja lagi duitku 10.000 1.000 barang teng nong tuh yang kan jadi harta kita jujur lah berbunyi bang mana teh bunyi duit yang bulat tuh teng nong itu harta kita kan. Allah menilai bukan banyaknya tapi Allah menilai harta kita berapa. Contoh 10.000 berarti berapa dibandingnya 1.000 nih nah, itu bang dibandingkan orang duit yang banyak nih lah. Makanya waktu kita pakai riben kita bersedekah banyak nilainya. Nah dahan paham ya kalau artinya sekemampuan kita bahasa tapi sudah juga pang lah bini segan di rumah sudah. Nah kita paling kadang mengkawalah kita yang begawi ke apakah jangan disunyiakan bersedekah atau nah biar 1.000 sehari biar 2.000 sehari itu segan kita enak segan kita enak jangan ya tapi mengkawalah ingatakan jangan juga kita nih berbuat baik lawan orang kewajiban telalaikan anak bini bebaik banawan orang atau kuitan seorang masih hidup lagi. Nah kuitan yang wajib dulu dianui orang ini lebihannya aja paling kada ada juga toh jadinya kuitan dulu yang ianya lah wajib kuitan nih ngatakan wajib kita napakohi kita kuitan baharim bari kita duit kita pulang berbalik pulang itu wajib hukumnya memelihara kuitan berbakti lawan orang tua tadi ya kalau nih. Nah dan lagi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzina yabkhaluna bima ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bermula orang yang terlebih jahat itu yaitu mereka yang kikir itu. Nah jadinya ujar Allah Ta'ala orang yang jahat tadi orang yang kikir orang yang engken. Jadinya Allah menganggap orang yang engken itu orang yang jahat. Allah madahi nih. Dan apalagi dan orang yang menyuruh mereka akan manusia dengan kikir ya loh. Orang nih babebari tangatinya bapak ikam ya bapak ikam pemurah ikam lapah mulai rajin ampun maaf nih contoh panitia masjid. Padahal panitia masjid ini kan bahasa kitanya panitia masjid nih ketua apa mengkenakan duit orang ya loh. Ini duit orang engkenakannya rajin. Kecontohkan kayak di masjid atau di langgar apa yang kurang mah harusnya kita fasilitas tuh harus kita anuakannya kalau yang supaya menyamanakan orang nih
rancak coba pian ampun maaf almarhum guru pian rancak benar di Masjid Raya. Nah di masjid itu nah itu aja salah kena salah sambut kali. Oh jisidin yang penting nah rajin di efek sidin rajin. Artinya nih diutamakan kenyamanan orang beribadah. Contoh mensananya hambalnya buruk nih contoh lah nih kedem nyambung saja. Contoh buruk sudah habis bulunya dah. Mungkin begisang benar bisa anu mau gisang benar. Habis deh bulunya mensananya habisnya bulunya. Nah harus memikirkan panitia nih nah. Oh patutnya diganti mun ada duitnya jangan diengkenakan. Gitu loh. Ini kadalah nih lu kan ada menyinggung lah kadalah. Aja. Kada aja. Kada nih. Artinya ya kalau kayak itu loh fasilitas nih kita menyamanakan maka padilat menyamanakan orang beribadah sama kita beribadah juga. Menyamankan orang menuntut ilmu sama padilatnya kayak orang menuntut ilmu juga dapat nih kayak itu loh. Nah kayak itu nah bahasa kita jangan diengkenakan rajin sorong bebari-bari loh orang yang mengengkenakan akunnya ikam bebari-bari ikam lapah becari duit juga ikam mengumpulkan ujung lapah ikam kayak itu lah ada aja. Nah kayak itu kan mengengkenakan rajin seorang sudah engken membawai orang engken pulang tuh jahat benar orang tuh orang seorangnya aja nah lah engken tuh jahat dah apalagi membawai orang menyuruh orang engken juga jahat lagi orang lah itu ajar Allah Ta'ala. Nah dan orang yang menyembunyikan mereka akan harta yang mendatangkan akan mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada anugerahnya yaitu tadi nah orang yang engken tadi. Nah lagi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iyyaka wasyuha fa innahu ahlaka man kana qablakum hamalahum alam ayyasfiku dima'ahum wa yastahlu maharimahum. Artinya ujar Rasulullah takuti olehmu akan kikir itu maka bahwasanya kikir itu yaitu membinasakan ia akan orang yang dahulu daripada kamu padahal membawa kikir itu akan mereka atas menumpahkan mereka itu akan darah setengah mereka. Jadi orang engken tuh bisa gara-garanya engken ya kelahian kena ya betimpasan kena gara-garanya nih lah dan membawa dihalalkan mereka atas istri setengah mereka itu jadi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata bakhilun wala khibbun wala khainun wala sayyi'ul malakah. Ujar Rasulullah artinya tiada masuk surga itu orang yang kikir dan orang yang menipu. Nah jadinya orang engken tadi ya Rasulullah kada masuk surga. Ini Rasulullah itu berkata bujur, bersabda bujur. Wala khabbun wala khibun dan orang tadi penipu. Orang menipu orang kada masuk surga juga ya Allah Ta'ala. Dan orang yang khianat akan manusia dan orang yang jahat perangainya tadi. Orang yang jahat perangai tadi yaitu pemarah kada pemurah engken. Nah kada masuk surga. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mujarsidin innallaha yubghidu salasan asyuhuzani wal bakhilul mannan wal mu'ilul mukhtal. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala benci ia akan tiga orang. Jadi Allah nih namuar benar, Allah nih murka benar lawan tiga orang nih. Pertama orang tuha yang berbuat zina. Seorang tuha benar sudah hendak aja lagi. Kepenyaminan lah hendak aja lagi. Ada aja sudah merasa dah bini ada sudah hendak aja kepenyaminan dah lah. Nah artinya nih masih aja lagi seorang sudah tuha lewat daripada 40. Nah dan yang kedua orang yang kikir yang membangkitkan akan pemberian pada seseorang. Seorang ini nah kikir, seorang ini engken, ada juga pang memberi lawan orang, tapi karena terpaksa, karena supaya disebut orang pemurah tadinya tadi nih. Sekali memberi menyebut-nyebut lawan orang, tahulah inya tuh nah aku yang beri. Nah artinya nih menyebut-nyebut bahasanya dengan pemberian tadi orang sangkal kalau kamu cakap kada akunya menyongolahkan tuh inya tuh kada kayak itu pang ya seorang sudah engken nah kada bagus kayak itu. Allah kada katuju orang yang menyebutkan pemberian tadi memang sudah diberi ya sudah ada. Dan ketiga orang yang fakir yang membesarkan diri, artinya orang tadilah sudah fakir sombong pulang.
Orang nih pakir sombong pulang artinya. Nah lain orang tadi kan sugih wajar aja sombong, ibaratnya ada yang disombongkan. Ini seorang sudah pakir apa yang disombongkan lagi ya? Allah muar benar. Ini muar benar. Yang ibaratnya orang sugih kan ada juga yang disombongkannya dengan kesugihannya. Ini sudah pakir sombong pulang oma. Ya almarhum guru ini bahasanya pahit daripada kayap ya Allah. Sakit daripada kayap misiden. Nah kayak itu Pang. Dan lagi lah nih hadis dulu kita nah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mujadasidin salasun muhlikatun syuhhun muta'an wa hawan muttaba'an wa i'jabul mar'i bin nafsih. Artinya 3 orang yang membinasakan. Jadinya ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Jadinya orang tadi celaka ya nak. Apa ada 3 perkara? Yang pertama kikir yang diikuti. Artinya engkeninah dituruti terus. Artinya kada hendak babari-bari lawan orang, sayang lawan harta tadi nih. Nah itu kada bagus orang tadi. Yang kedua dan hawa nafsu yang diikuti. Artinya apa aja nih mengikuti nafsu, mengusahakan terus artinya kiapa seorang nih nyaman hidup, kiapa seorang nih sugih ya amkena nafsu nih pian kada merasa puas. Apa aja yang diberikan Allah ujarnya kurang, belum berhasil lagi. Belum aku nih berhasil lagi, belum sukses aku lagi, masih kurang lagi aku. Ya karena bahasa kitanya hendak benar ini kita hendak benar sugih ini salah, bukan salah lah sugih lah. Artinya kita hendak benar sugih sampai kita hendak sugih, hendak nyaman ke dunia deh, melupakan negeri akhirat. Artinya melupakan daripada zikrullah. Artinya melupakan daripada zikrullah, kada ingat lagi kita tadi nuntut ilmu. Kada ingat lagi kita tadi hendak beribadat. Kada ingat lagi dah. Kenapa? Yang dipikirkannya tadi kiapa hendak meluluskan hawa nafsu. Arti hawa nafsu tadi contoh hendak pemakan nyaman kayak orang. Hendak lebih nih pakaian kena, tempat tinggal kena, bini kena, hendak bungas ibaratnya. Boleh kita. Artinya hidupnya hendak mewah. Mun kita nih hidup hendak mewah, artinya kita memaksakan kita nih nah memaksakan benar ya kita tuh mengejar benar lawan dunia kena ya bahasa kitanya 24 jam yang dipikirkannya tadi dunia aja. Mun orang tuh nalah pikirannya tadi sudah full 24 jam dunia, maulah hendak khusyuk sembahyang tuh ya, hendak khusyuk maulah pasti dah tak pikirkan Allahu Akbar, tak pikirkan dunia pian mustahil orang tuh khusyuk. Mun orang tuh na cinta bener lawan dunia, kada mungkin inya tadi khusyuk sembahyang. Ampun maaf, biar kiapa aja belajar sembahyang apakah? Ampun maaf, biarnya sembahyang khusyuk belajar caranya nih. Tapi mun bahasa kitanya inya masih cinta lawan dunia. Pasti dah orang yang cinta lawan dunia, pasti yang diingatnya yang dicintainya biasanya. Inya kada hendak melupakan orang yang dicintai. Pasti yang dipikirkannya ampun maaf, pian apa yang begawinya sesuai dengan profesi raja. Allah dibayangkan iblis kena. Nah itu kiapa yuk supaya aku nih kayak ini. Nah kayak itu Bang lah mustahil. Makanya artinya kita kurangi cinta lawan dunia tuh nah. Amun kita kurang cinta, berapa persen kita kurang cinta di hati kita nih nah lawan dunia, cinta lawan Allah. Nah seberapa kita cinta lawan Allah, cinta lawan Rasulullah, itu yang membuat khusyuk kita beribadah kena. Bebacaan tuh kan nyaman benar khusyuk. Contoh baca dalail nyaman, nah, tahu pulang artinya lebih khusyuk pian. Sama kayak tadi lo bahasa air nah khusyuk benarnya kosong kada ada pikiran dia. Ayo japian mon seandainya galau lo, camoh no nyair dah. Apalagi hendak memperhatikan nano orang nih contoh kayak aja ampun maaf orang ini berpacaran. Ini contoh nih lah, maka dia nyambat orang. Contoh seorang berpacaran, ada masalah lawan pacar nih, pasti dia galau dah tuh. Mun orang ini sudah galau, camoh dah beratan gawian dah. Ujuran camoh dah. Kenapa? Karenanya sayang benar lawan orang yang dicintainya. Kada hendak benar bermasalah lawan orang yang dicintainya. Ya kalau kada hendak nih. Nah, camoh dah pian. Kada ada lagi khusyuk ibadah. Nah, makanya mun kita tuh nah cinta pasti otomatis aman coba hapian takunin nasi kong urang nih nah. Hartan sebanyak apa yang dipikirkan masing-masing. Pasti dah gawian masing-masing dah. Ada dah, ini nilainya aja lagi berapa persennya tadi kita cintai lawan urusan gawiannya, lawan dunianya tadi. Kena Allahu Akbar. Tadilah maandak hujungan tadi nih maya duitnya yuk. Kena kita bayang-bayang tuh enak.
Oh barang yang hanya dikirim orang tadi sudah ada kayak duitnya nih orang menyulung. Hah, itu enak. Nah, inya sudah tercintai bener pang. Nah, coba kita mengkadat kosong hati ini artinya hendak menuju Allah Ta'ala ibaratnya usobian. Ya, kayak menyair tadi nah nyamannya ay bahasa kitanya. Laula ya apa laula ka ya zinatal wujudi. Nah, jaka kadap pian Rasulullah bahasa kitanya mata ba'aishi kadada nyaman lagi hidup ulun sampai wujud ulun ini kadada cakap kada pian laula kaya zinatal wujudi mata ba'aishi wala wujudi kada nyaman hidup ulun mun kadada pian. Oh ya kalau nyaman lo jatuh cinta nih sudah ada perasaan nyaman kosong hati jadi nyaman orang tuh nalah sudah tercintai akhirat otomatis kena tuh diberi Allah khusyuk kena. Namun orang masih lagi cinta lawan kedunian kenyamanan dunia tadi otomatis pian tak pikirakan tepang dah dunia tepang ampun maaf lah berarti nih bukannya melarang lah sugih jangan kada artinya kita kan melarang orang sugih kada sugih boleh tapi jangan terlalu benar kita nih nah memikirkan kesugihan jangan artinya pikirkan juga batasan waktu tuh ada kita hendak akhirat nah pas ketika hendak beribadat anu dah artinya hilang akan dunia nih artinya jangan ada termasuk dunia nih nah ke hati kita nah kayak itu dulu tuntung akan makanya aja almarhum guru ujar Rasulullah gitu apabila hidangan nih sudah disediakan sembahyang isya seandainya nih sembahyang tapi hidangan sudah hadapi hidangan dulu artinya tuntung akan gawian dunia dulu jangan kalau lawas juga lah makan dulu mbah tepang berokok ayo aja berokok menarak bihira dulu artinya tuntung akan dulu hanyar kena Allahu Akbar mun sudah tuntung kada ada pikiran lagi coba pian kayak mewali juga nih puasa buka puasa nih buka puasa lo kena jago anak jadi orang soleh juga artinya nih menyegerakan berbuka tuh artinya enggak artinya nih aku sembahyang aja dulu kada makan pada dihidang anda ayam panggang ya lo nah contoh ya kalau nah aja pas ada Allahu Akbar lalu kucing karingan mana meow ayam panggang kalau bahan kucing ini di hati empanir nih nah mun kada tuntung ya apa ya otomatis kita nih hendak benar makan ampun maaf kita nih hendak benar pang makan lapar sudah parut kita paksakan beribadah otomatis kena tak pikir ya kada tak pikir pian itu ya Rasulullah artinya mun sudah dihidangkan makan aja kita nih orang awam pang lain wali kita nih lain wali nah itu dulu tuntung akan dulu bahasa kitanya ya amji guru tuh mun berokok dulu yang anak mamam dulu ya lo bujuran daripada tahayat dua kena ya lo dua tahayat nah bahasa kitanya nih dua tahayat ngalih kena lu ada melihat lah tahayat dua pian orang hanya masuk pesantren manglana aja jadinya no pian keduanya pian no lutut nih no ada pian waktu dahulu waktu pesantren lo ya wajar lainnya hanya masuk pesantren jadinya kan hendak mengiringi ulun taruh sarajin jamamanya didikakan lah waktu lu pesantren jadinya mau pati tahayat ini dua piannya no kayak depan lutut keduanya kan ini tahayat yang itulah artinya nih nah itu tadi nih bahasa ampun maaf bro artinya tuntung akan dulu bahasa kitanya ya kalau maaf lah dikit lagi lah hari ini lo nah jadinya apa ujar sidin tadi wahawan muttabaun artinya hawa nafsunya dituruti terus jangan kita artinya kita juga yang menyudahi dunia ini lah kita juga artinya nih melulu dunia kita rugi karena di akhirat kita artinya ada batasan artinya nih terus lagi lah apa wa'ijabul mar'i bin nafsih jadinya yang ketiga Allah Ta'ala tuh kada katuju yang membinasakan tadi apa yaitu ujub seseorang dengan dirinya inya tadi menganggap dirinya tadi nyepang pembaiknya sudah Allah kada katuju lawan orang yang merasa inya lebih baik daripada orang inya seandainya pak alimnya inya rasa inya pang dah bahasa kitanya nah Allah kada katuju nah terus lagi lah halang lah
Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wajarasidin, la yambagi lil mu'min ayyakuna bakhilan wala jabbanan. Artinya sayugianya bagi orang yang mukmin itu bahwa jangan ia kikir, ujar Rasulullah, jangannya mun orang tuh ada dasar iman ke negeri akhirat. Artinya nih ada kehidupan negeri akhirat, pastikannya kada hendak engken, itulah kada hendaknya engken. Kenapa? Karena di sana tadi ada pang kehidupan orang bahasa, ada kehidupan orang, bukan kehidupan dunia nih aja. Makanya coba lihat ya, Rasulullah itu melajari benar. Kenapa Rasulullah itu apabila dihina orang, apabila disakiti orang, artinya sidin mengalah. Artinya walaupun di dunia kalah, tapi di negeri akhirat menang. Ada pang pulang. Artinya ujar Rasulullah, seandainya kadada kisos, ikam ku ajab ikam. Artinya seandainya kadada lagi kehidupan balasan negeri akhirat teh, ayo ja gawi terus apa yang diharamkan, apakah gawi? Karena ada balasan kadawani kita nih, nah sekahendak kita menggawi. Artinya nih karena di situ ada pang kehidupan pulang kita, bukan di sini aja kehidupan. Artinya kehidupan kita mun orang bakal, ampun maaf lah, kita 70 tahun di sini seandainya lah 70 tahun. Sedangkan di negeri akhirat itu selawasan. Berarti kan kita nih menyediakan hakun yang hidup setumatkah nyamannya, akan hidup yang selawasan nyaman. Pastinya kan mengusahakan nih supaya hidup nyaman yang selawasan tadi. Yang diusahakannya apa ya? Amal ibadah lawan bersedekah. Kayak itu loh. Nah mudahan dah. Nah situ aja dulu lah. Ampun maaf dah seadanya dulu. Allah alam bisawab. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallah bihamdihi. Ya Allah 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al wa salli wa hdi wa balligh wa taqabbal thawra'na wa ma'amil min 'an wa khairat bi fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika fi hadzal majlis mubarak hadiyatan wasilah rahmatan nazilah wa barakatan syamilah sadaqatan mutaqabbalah. Nuqaddimu dzalika wa nahdihi ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sairil anbiya wal mursalin wa likulli sahabil qarabah wat tabi'in wa tabi'in min al-awliyin wa ulama wa syuhada was salihin summa ila arwahihim wa syuyukhina wa mu'allimin wa walidihim wa ummahatihim wa sarihim wa zawjatihim wa auladihim wa dhurriyyatihim ila yaumil qiyamah summa ila arwah walidina wa ummahatina wa qarabatina wa liman qad 'alaina wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan ila ruh abil mu'minin sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ummahatil mu'minin sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha wa sayyidina Aisyah ar-Ridha sayyidina Fatimah Zahra binti sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Hasan wa sayyidina Husain wa dzurriyyatihim ila yaumil qiyamah summa ila ruh Syekh wa maulana Syekh Muhammad Saman Al-Madani wa Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banyari wa dzurriyyatihi wa Syekh Muhammad Saman Al-Bani wa Syekh
Syekh Muhammad Syarul Andan Bangi wa Syekh Muhammad Arif Mumar wa Syekh Muhammad Salman Jalil wa Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sukumpul wa khususan ila ruh wa murabbi ruhi Syekh Al-Hajj Ahmad Az-Zuhdi Nur bin Muhammad wa khususan ila arwah man anfaqu amwalahum wa jahadu anfusahum fi musalla Darul Falah wa khususan ila ruh ثم إلى رحمن الزائر ولا ذاكرهم وصلهم أصحاب ذلك منا إليهم اللهم اجعله فدانهم من النار وفكاكنهم من النار وعنتقنهم من النار وسترنهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم اللهم انزل الرحمة المغفرة والشفاء والنعمة البركة على جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تحفظ فله ولا تأخذنا على قره وجعلنا آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم احنا بالإيمان وتوفنا على الإيمان والشرنا في الزمنة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أمدنا بمدادهم اللهم أمدنا بمدادهم اللهم أمدنا بمداد أوليائك اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة لأنهم من أمتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألا تعذب ذلك الأموات في قبورهم لأنهم من أمتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.